Okay. Mark your attendance, all of you. Mark your attendance. Okay. Then page number 70, last paragraph. Another difference between the two summies. Okay. Inequality continuation. Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allowed them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. Discrimination can take place because of several reasons. You probably recall the previous chapter, the Samir EK and Samir Do were different from each other in many ways. For example, they belonged to different religions. This is an aspect of diversity. However, this diversity can always also be a source of discrimination. Groups of people who may speak in certain language, follow a particular religion, live in specific regions, etc., may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. Inequality means not equal. All people are not equal. Equality means all people are equal. In discrimination, നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താ ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലേ അതാണ് മിസ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ upper caste people does not allow water from the well which is using lower class people does not fetch water from the well which is not using upper caste people അല്ലേ അതിനാണ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അതിലെ ഓൺ ബീയിങ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് വാട്ട് ഈസ് പ്രെജുഡൈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇക്വാലിറ്റി വാട്ട് ഈസ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റെറിയോടൈപ്പ് ദെൻ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഇതെന്താന്ന് മാത്രം മക്കൾ പഠിച്ചാൽ കേട്ടോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി എന്താണ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി എന്താണ് ഇക്വാലിറ്റി എന്താണ് പ്രെജുഡൈസ് എന്താണ് സ്റ്റെറിയോടൈപ്പ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്താ ഇതെന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കുക 4 കാര്യങ്ങൾ ഓൺ ബീയിങ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വർക്ക് like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kinds of work are valued more than others. Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. This belief is an important aspect of the caste system. In the caste system, communities or groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top of the ladder called themselves upper caste and saw themselves as superior. The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. ഇതിൽ പറയാം എന്താ ഒരു ലാഡർ വരയ്ക്കുക യു ക്യാൻ ഡ്രോ എ ലാഡർ മീൻസ് ഏണി അല്ലെ ഏണി വരച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓൺ ദ ലാഡർ വരക്കുക ഫസ്റ്റ് അപ്പർ കാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രാഹ്മണാസ് ക്ഷത്രിയാസ് വൈശ്യാസ് ശൂദ്രാസ് അല്ലെ അങ്ങനെ വെച്ച എന്താ
ബ്രാഹ്മണാസ് ആർ ദ അപ്പർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജാതിക്കാരാണ് ആര്? ബ്രാഹ്മണന്മാര്. മനസ്സിലായോ? അതിനുശേഷം ആര്? ക്ഷത്രിയ. അവരാരാ? യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വാരിയേഴ്സ് ആണ് ആര്? ക്ഷത്രിയാസ്. Then വൈശ്യാസ്. വൈശ്യാസ് are farmers. The last one Shudras. Shudras are the untouchables or slaves. അടിമകളാണ് ആര്? ശൂദ്രന്മാര്. മനസ്സിലായോ? യെസ്. നമുക്കറിയാം ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ജോലി എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് എ ബ്രാഹ്മണ? ട്രഡീഷണൽ പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ബ്രാഹ്മണാസിന്? ട്രഡീഷണൽ പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ട്രഡീഷണൽ പ്രൊഫഷൻ? They engaged in what? അവരുടെ ജോലി എന്താ? ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ജോലി എന്താ? അമ്പലങ്ങളിൽ പൂജ നടത്തുക അല്ലെ, ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക. അതാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാര്. ബ്രാഹ്മണന്മാരിൽ തന്നെ എന്താ? പ്രീസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ ക്ഷത്രിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, യോദ്ധാക്കളാണ് ആര്? വാരിയേഴ്സ് ആണ് ആര്? ക്ഷത്രിയന്മാര്. തേർഡ് വൺ വൈശ്യാസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫാർമർ, കൃഷിക്കാര്. ലാസ്റ്റ് വൺ ശൂദ്രാസ് വർ ദ സ്ലേവ്സ്. ലാസ്റ്റ് ആളാണ് ആര്? ശൂദ്രന്മാര്. മുഹമ്മദ് എന്താണ് തിന്നുന്നത് അതിന്റെ ഇടയില്? ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ശൂദ്രാസ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ, അതായത് സെർവൻസ്, മറ്റുള്ളവരെ വേലപ്പണി, അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര്? ശൂദ്രന്മാർ. അവരാണ് അൺടച്ചബിൾസ്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. നമുക്കറിയാം പല എന്താ പറയാ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പം ബാർബർ, മുടി വെട്ടുന്ന, ഹെയർ കട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു കാസ്റ്റുകാരാണ്. ബാർബർമാര് നമുക്കൊരു കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. അമ്പലങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കർമ്മം നടത്തുന്ന നമുക്ക് കയ്യിലെ പ്രസാദം കൊടുത്തിരുന്ന വ്യക്തി അപ്പർ കാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. പിന്നെ ആശാരിമാര് നമുക്ക് വേറെ തന്നെ ഒരു ജാതി ഉണ്ട്. ആശാരി, അവർക്ക് കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും? കാർപ്പൻറ്ററി ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? പീപ്പിൾ ഡിവൈഡഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ജോബ്. അവരുടെ ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്ന് ജനങ്ങളെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തില് അതായത് ലാസ്റ്റ് ശൂദ്രന്മാരെ എപ്പോഴും അപ്പർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിളിനൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആയിരുന്നു, ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അവര് കഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, അവര് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം കോരാൻ പാടില്ല, അവര് റോഡിലെ നടക്കുമ്പോ ആ സൈഡിലൂടെ നടക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മോശമായ ആചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എന്തിനെ? ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എക്സാമ്പിൾ. Okay. The next paragraph, caste rules were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do. For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the village, but they were not allowed to enter the homes to upper caste, take water from the village well, even enter temples. Their children could not sit next to children of other castes in school. Thus, upper caste acted in ways which did not give the so-called untouchables the same rights as they enjoyed. ഇതാണ് മിസ് പറഞ്ഞ അപ്പർ untouchables. അല്ലെ? ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി, he is a Dalit. Did you hear about Om Prakash Valmiki? Many personalities suffered this problem. This discrimination. ഒരുപാട് വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആൾക്കാര് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് സ്കൂളില് എന്താ പറയാ ഹയർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിളിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് നിലത്തിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന അവരുടെ ക്ലാസ്സിനെ പുറത്ത് വെളിയിലിരുന്ന് പഠിച്ച ഒരുപാട് മഹത് വ്യക്തികൾ നമുക്ക് ഇന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലേ. അവരാണ് പിന്നെ മഹാന്മാരും മഹതികളൊക്കെ ആയി മാറിയത്. കാരണം അവർക്ക് അന്ന് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല? they have no permission to study with the other upper caste people. They did not
permit. They have no permission to enter the temples. അമ്പലങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അവർക്ക് എന്തില്ല? പെർമിഷൻ ഇല്ല. They have no right to fetch water from the village well. ഗ്രാമത്തിലുള്ള കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാനുള്ള പെർമിഷൻ അവർക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പണ്ട് നമുക്കറിയാം എവിടെയാ? അമേരിക്കയിലല്ലേ. എന്ത് നിർത്തലാക്കി? സ്ലേവറി നിർത്തലാക്കി, അടിമത്തം നിർത്തലാക്കി. ആരാ നിർത്തലാക്കിയത്? അടിമത്തം, സ്ലേവറി നിർത്തലാക്കിയത് ആരാ? അന്ന? അബ്രഹാം ലിങ്കൺ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? സ്ലേവറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അടിമകളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാം അല്ലെ, പണമൊന്നും കൊടുക്കാതെ. അത് നിർത്തലാക്കിയത് ആരായിരുന്നു? അബ്രഹാം ലിങ്കൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ അബ്രഹാം ലിങ്കൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ആ ഒരു കാസ്റ്റിൽ പെട്ടതാണല്ലേ, അല്ലേ? ആണോ? ഒരുപാട് മഹത് വ്യക്തികള് ഇങ്ങനെയുള്ള പീഡനങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ഒരുപാട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. They faced many discrimination, many types of discrimination based on caste, sex, religion, other things. Yes. Next one, Dr. Bhima Rao Ambedkar. അതാണ് ആര്? B.R. Ambedkar. One of the greatest leaders of India shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. എന്താ പറഞ്ഞേ? നമ്മുടെ B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar is the father of Constitution. അല്ലേ? B.R. Ambedkar is the father of Constitution, Indian Constitutionന്റെ പിതാവാണ് ആര്? ഡോക്ടർ B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar faced this discrimination. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്? ഇങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? നമുക്കറിയാം B.R. Ambedkar is the greatest leaders of India. B.R. Ambedkar is one of the greatest leaders of India. Shares his first experience. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ? In 1901 he was only 9 years old. In 1901 he was only 9 years old. He was 9 years old and he had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, now in Maharashtra. ഇന്നത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കൊറിയഗണിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദറിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോണ്ടായ ഒരു അനുഭവം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ഒക്കെ കൂടെ അദ്ദേഹം 1901 9 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കസിൻസിന്റെ കൂടെ അച്ഛനെ കാണാൻ പോയ ഒരു അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നോക്കാം. Long did we wait, but no one turned up. An hour elapsed, and other station master came to inquire. He asked us for our ticket. We showed them to him. He asked us why we tarried. We told him that we were bound of Koreagan and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koreagan. മുഹമ്മദ് കെ അവിടെ എന്താ കളിക്കുന്നത്? ഞാൻ അതിനിടയിൽ അങ്ങോട്ട് അത് നോക്കിയോട്ടെ, എന്റെ ശ്രദ്ധ പോയത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം അവരുടെ ഒരു അനുഭവം പറയാം. എന്താണ്? ലോങ് ഡിഡ് വി വെയിറ്റ്, കുറെ നേരം അവർ കാത്തു നിന്നു. ബട്ട് നോ വൺ ടേൺഡ് അപ്പ്, ഒരാളും വന്നോ ഇല്ല. ആൻ അവർ എലാപ്സ്, 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് എ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ കം ടു എൻക്വയർ. എന്ത് വന്നു? 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ വന്നു. എന്താ ചോദിച്ചേ? ഹി ആസ്ക്ഡ് us for our ticket. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആസ്ക്ഡ് them where is your ticket? Then they showed the ticket. This is our ticket. Then we told him that we were bound for Koreagan and that we were waiting for father or his servant to come. എന്താ പറഞ്ഞേ? നമ്മള് അച്ഛനെ കാത്തിരിക്കുകയാണല്ലേ, ടിക്കറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, അച്ഛനെയും അച്ഛന്റെ സെർവന്റിനെയും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. Then but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koreagan. അവർക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് കൊറിയഗണിൽ എത്തേണ്ടതെന്ന്. അവർക്കറിയോ? അങ്ങനെ എത്തുന്നുള്ള പിടിയൊന്നും അവർക്കില്ല. അവിടെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അച്ഛനെയും സെർവന്റിനെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. We were well dressed children. From our dress or talk, no one could make out that we were children of the untouchables. Indeed, the station master was quite sure we were Brahman children and was extremely touched at the plight in which we found us. As is usual among the Hindus, the station master asked us who we were without
A moment's thought, I blurted out that we were Mahars. Mahar is one of the community which were treated as untouchables in the Bombay presidency. He was stunned. His face underwent a sudden change. We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we are. 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up or had he sent his servant, and now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to feeling of extreme sadness. എന്താ പറഞ്ഞ സങ്കടം നോക്കിയാട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? വളരെ ഫീലിംഗ് ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ. എന്താ പറഞ്ഞത്? they were well dressed. Ambedkar and his brothers and cousins very well dressed. നല്ല ഭംഗിയായി ഇപ്പൊ കിട്ടിട്ടുണ്ട്. they were in white colors. ഒരു വെളുത്ത കളറുമാണ്, കറുപ്പൊന്നും അല്ല. മനസ്സിലായോ? എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ വന്നു, അവരോട് ചോദിച്ചു അല്ലെ. അതിനുശേഷം സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തു? അവരെ ടച്ച് ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാ അവരെ ടച്ച് ചെയ്തത്? അവരെ കാണുമ്പോ ആരെ പോലെ ഉണ്ട്? നമ്മളെ ജോസി ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. വെളുത്ത് കുടിച്ച് അല്ലെ, സുന്ദരിയായിട്ടാ, നല്ല ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അവർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ തോന്നി എന്താ? ഇവര് നല്ല വെളുത്ത് നല്ലൊരു ബ്രാഹ്മണം അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു, ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ അവരെ തൊട്ടു മുട്ടുമൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ എന്ത് മനസ്സിലായത്? അവരോട് ചോദിച്ചു, ആരാണ് നിങ്ങൾ? എന്താ പറഞ്ഞു? വി ആർ മഹേഴ്സ്, നമ്മൾ മഹറാണ്. എന്താ മഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഒരു അൺടച്ചബിൾ, ഒരു കൂട്ടം അൺടച്ചബിൾസ്, അതായത് തൊട്ടുകൂടാത്ത കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് മഹേഴ്സ്. മഹർ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹീസ് എക്സൈറ്റഡ്. സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ എക്സൈറ്റഡ്. സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ എന്ത് തോന്നി? എക്സൈറ്റഡ് ആയി. കാരണം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരെ തൊട്ടു. എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടാ തൊട്ടത്? ആരാന്ന് വെച്ചിട്ട് തൊട്ടത്? അപ്പർ കാസ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് തൊട്ടത് അല്ലെ. വൈകുന്നേരമായി, സന്ധ്യയായി, എന്ത് ചെയ്തു? ഇരുട്ടായി, സന്ധ്യ മയങ്ങി, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററും സ്റ്റേഷൻ വിട്ടുപോയി അല്ലെ. സങ്കടായി. എന്താ, ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടല്ലോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഫാദർ വന്നോ? ഇല്ല. ഫാദറിന്റെ സെർവന്റിനെ വിട്ടോ? ഇല്ല. അവരവിടെ തന്നെ നിന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററും പോയി. ബാക്കി നോക്ക്. After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. We said that if we could get a bullock cart on hire, we would go to Koreagan, and if it was not very far, we would like to start straightway. There were many bullock carts paying for hire, but my reply to the station master that we were mahars had gone round among the cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted and Demian himself carrying passengers of the untouchable classes. We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. The station master, who was negotiating our behalf, stood there, silent, not knowing what to do. After half an hour, station master already left from the. And after half an hour, he returned to near them. അവരുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. എന്താ ചോദിച്ചേ അവരോട്? എന്താ ചോദിച്ചേ? വാട്ട് വി പ്രൊപ്പോസ് ടു ഡു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഞാൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത്? കാരണം ഈ രണ്ട് ബ്രദറിനെയും അതുപോലെ കസിൻസിനെയും ഈ അംബേദ്കറിനെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകാനുള്ള മനസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹി റിട്ടേൺഡ്. അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വാട്ട് വി പ്രൊപ്പോസ് ടു ഡു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? We said, അവരെന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? If we could get a bullock cart, ഒരു ബുള്ളക്ക് കാട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പോയിക്കൊള്ളാം അല്ലെ. If we get a bullock cart on hire, we would go to Koreagan. എന്താ പറഞ്ഞേ? ഒരു ബുള്ളക്ക് കാട്ട്, ഒരു കാള വണ്ടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വന്തിനൊരു വെറുതെ വേണോ? വേണ്ട. We will give money, നമ്മൾ പണം തരാം, ഹയർ തരാം, വാടക തരാം. We will give rent to you. You want a bullock cart. ബുള്ളക്ക് കാട്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മള് പോയി കൊറിയകളിലെത്തിയനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. Okay, there were many bullock carts
playing for hire. അവിടെ ഒരുപാട് ബുള്ളക്കാർട്സ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. But my reply to the station master that we were mahers. എന്താ പറഞ്ഞേ, നമ്മൾ ആരാണ്? We were mahers. And had gone around among cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted. He meant himself carrying passengers for untouchable classes. എന്താ പറഞ്ഞേ? They were mahers. അവർ തൊട്ടുകൂടാത്ത ആൾക്കാരാണല്ലേ. അവരെ കൊണ്ടുപോവോ കളവണ്ടിയില്? കളവണ്ടി കൊണ്ടുപോവോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ? അപ്പർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ അതിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതാണല്ലേ. അപ്പൊ ഓർത്ത് നോക്കി. അപ്പൊ അവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ക്യാഷ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും എന്തില്ല, കാര്യമുണ്ടോ? അവരുടെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ട്. അവർക്കൊരു ബുള്ളക്കാട്ടിന് അവർ വാടകയും കൊടുക്കും. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പോകായിരുന്നു അല്ലേ. യെസ്. ഒന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കഥ ശരിക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ കേട്ടോ. റിയലി ഫീൽ ആവും. മനസ്സിന് ശരിക്കും വേദനയുള്ള ഒരു കഥയത്. നോക്കിയാട്ടെ, നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സന്ധ്യാസമയത്ത് ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽപ്പെട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ വിചാരിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ അല്ലെ. എല്ലാരും വന്നു പോയി. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ പോയി. After half an hour he returned to near them and asked us what we proposed to do. If we get a bullock cart, we will go to Kuriyagan. We will pay. We will give rent for the bullock cart. Okay. ഇതെന്തിന്റെ ബേസിലാ? കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് അല്ലേ. ജാതിയുടെ പേരിലല്ലേ ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോളത്തിൽ കണ്ടോ, BR അംബേദ്കറിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. വായിച്ചു നോക്കണേ. BR അംബേദ്കർ, ഭീംറാവു അംബേദ്കർ, 1891 up to 1956. He is considered as the father of Indian Constitution and he is also the best known leader of the Dalits. Dr. BR Ambedkar fought for the fights for the Dalit community. He was born into the Mahar caste, which was considered untouchable. The Mahars were poor, owned no land. The children born on them also had to do work the parents did. They lived in spaces outside the main village and were not allowed into the village. BR Ambedkar is known as the father of Indian Constitution. Indian Constitution father ആണ് ആരേവലെ father of Indian Constitution. BR Ambedkar. BR Ambedkar born in a Mahar family. ഒരു മഹർ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. They have no money, they have no land, no work. But എന്താ, അവരുടെ പാരന്റ്സ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വരുമാനം കൊണ്ടൊക്കെ അവർ ജീവിച്ചത്. അതുപോലെ ടൗണിലെല്ലാ ആൾക്കാരും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറെ മാറിയിട്ടാണ് ആര് താമസിച്ചത്? BR അംബേദ്കറും കുടുംബവും താമസിച്ചത്. Dr. BR Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. Ambedkar was the first person, ആദ്യത്തെ വ്യക്തി. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹർ കാസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ്. എങ്ങനെയുള്ള ആദ്യത്തെ വ്യക്തി? കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ. മനസ്സിലായോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹർ കുടുംബത്തിലെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഷഹാന, ആരാ? BR Ambedkar. Then he completed his college life and went to England to study to become a lawyer. അദ്ദേഹം lawyer ആവാൻ വേണ്ടി എങ്ങോട്ട് പോയി? ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹർ കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺടച്ചബിൾസിൽ ആദ്യമായി കോളേജ് ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് BR Ambedkar. Then next he encouraged Dalits to send their children to school or college. He also urged Dalits to take on different kinds of government jobs in order to move out of the caste system. He led many efforts to Dalits to gain entry into temples. Later in life, he converted to Buddhism in his search for a religion that treated all members equally.
Dr. Ambedkar believed that Dalit must fight the caste system and work towards a society based on respect not just for few but for all persons. അതായത് ബി ആർ അംബേദ്കർ എപ്പോഴും ദളിത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി അദ്ദേഹം അല്ലെ. അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്കൂളിൽ അയക്കുക, നിങ്ങളെ മക്കളെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിടുക, നിലത്തെങ്കിലും നിലത്തിരുന്ന് പഠിക്കട്ടെ, മക്കളെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം മഹർ ഫാമിലിയിലെ ആദ്യമായി കോളേജ് ലൈഫ് പൂർത്തിയാക്കിയതും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ. മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് ആ കഥ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ, അത്രയും ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ, കുറച്ചെടുത്തുള്ളൂ, ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. മുഹമ്മദ് ഇടയ്ക്ക് ഒളി കണ്ടിട്ട് എന്നെ നോക്കുക. വായിച്ചോ മോനെ ഇട്ടുവിനെ? അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ ആരും ബാക്കിയില്ലല്ലോ? വായിച്ചോ? വായിച്ചില്ലേ? ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. പൊളിറ്റിക്സ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ പഠിക്കാൻ? ഇതെല്ലാം എളുപ്പല്ലേ? എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞേ, അതില് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മിസ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. എന്തൊക്കെ പഠിച്ചതില്ലേ? വാട്ട് ഈസ് പ്രെജുഡൈസ്, സ്റ്റെറിയോടൈപ്പ്, then what is inequality, what is equality, what is discrimination. അല്ലെ? ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എന്താണെന്ന് മാത്രം പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓരോന്നോരോന്ന് കാണിച്ചും പറഞ്ഞും ഫുള്ളെടുത്തൊക്കെ പോകായിരുന്നു. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ പോയാൽ പോരല്ലോ. അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കാം. ഒരുപാട് പഠിക്കാണ്ട്. സോഷ്യൽ 3 ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അറിയാം, മിസ്സിനും അറിയാം. എന്താ മോളെ?
മിസ്സേ ഫസ്റ്റ് ലെസണിന്റെ നോട്ട് തന്നില്ല. ജോഗ്രഫിന്റെയാ അല്ല പൊളിറ്റിക്സിന്റെയാ? യെസ്. ഓക്കെ. മോളൊന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ നിനക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല എന്നല്ല, എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഒരേ സബ്ജക്ട് ആകുമ്പോൾ ഏത് ക്ലാസ്സിന് നോട്ട് കൊടുത്തു ഏത് ക്ലാസ്സിന് കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. ഒന്ന് തരാം. ഇല്ല ഒരാൾ തന്നെ ഏതാണെന്നൊന്നും പിടിയിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞോ കണ്ണ. മിസ് ജോഗ്രഫിയുടെ തേർഡ് ലെസണിന്റെ 4 ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ആണെന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന്റെ വന്നില്ലല്ലോ. ഒന്ന് ഹന്ന മെസ്സേജ് അയക്കണേ എനിക്ക്. ഈ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ 2 പാഠം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹിസ്റ്ററി ആണ് എടുക്കുന്നത്. പൊളിറ്റിക്സിന്റെ 2 പാഠം കഴിഞ്ഞ് നോട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ജോഗ്രഫിന്റെ തരാം. ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കണേ, മറന്നു പോകരുത്. മെസ്സേജ് അയക്കാം. മുഹമ്മദ് അതെയാ, ആയിക്കോട്ടെ, നോട്ടും തരാട്ടാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബൈ ബൈ മക്കളെ, ടാറ്റാ.